गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं तुहाडी पंजाबी दी अध्यापिका रजनी बोल रही हाँ। अज असी कर रहांगे क्लास 10वीं वनगी पुस्तक जिहड़ी कि पंजाबी कहानियां ते एकांगी दी पुस्तक है। इस दी असी दूसरी कहानी अंग संग बारे पढ़न जा रहे हाँ, जो कि वरियाम सिंह संधू दी लिखी हुई है। कहानी नूं पढ़न तो पहलां असी कहानीकार नाल जान पहचान करांगे। पंजाबी साहित्य विच लंबी कहानी नूं प्रवानगी हासिल करवाउण वाले कहानीकार वरियाम सिंह संधू दा जन्म 10 सितंबर 1945 नूं पिंड चविंडा कला जिला अमृतसर विच पिता सरदार दीदार सिंह ते माता श्रीमती जोगिंदर कौर दे घर होया। वो पंजाबी विषय विच MA MPhil सन। जलंधर स्थित लायलपुर खालसा कॉलेज विच पंजाबी दे लैक्चरर भी रहे ते इत्थों ही सेवा मुक्त हुंदा रिटायर हो जाना। संधू ने अजोके पेंडू जीवन नूं देखो, उन्होंने अपनियां कहानियां दे विच पेंडू जीवन के दुखांत नूं दस्सिया है कि किस तरह पिंडां दे विच लोग गरीबी के कारण किस तरह अपना गुजारा करते हैं, किस तरह दुखों का सामना करते हैं। उन्हां दियां कई कहानी संग्रह ने लोहे दे हथ, अंग संग, भज्जियां बाहियां, चौथी कूट। लेकिन जिहड़ी उन्हां दी चौथी कूट संग्रह है ना, इसनूं साहित्य अकादमी वल्लों पुरस्कार दिता गया है। इस तो इलावा संधू ने सफ़रनामे, एक जीवनी ते 3 आलोचना दियां पुस्तकां भी लिखियां हन। हाँ जी, असी पढ़ांगे कि ये जिहड़ी कहानी है करतार सिंह बारे है। इस विच की ये कहानी दे शुरू विच ही असी देखते हैं करतार सिंह की मौत हो चुकी है, उन्हां दे घर भोग पै रहा है। भोग दे विच सारे इकट्ठे होए हुए ने ते उत्थे जिहड़े ने वो करतार सिंह बारे गल्लां कर रहे ने। देखो, पहलां तां तुसीं जिहड़ा है इन्हां विच देखोगे करतार सिंह है, उसदे 2 बेटे ने अमरीक सिंह ते महिंदर सिंह। उस दियां 3 बेटियां ने, जिस विचों वड्डियां 2 नूं अपने जिउंदे जी विआह गया है। उसकी वोटी का नाम जगीर कौर है ते छोटी जिहड़ी कुड़ी है वो 7वीं क्लास दे विच पढ़ती है। मतलब उस दियां अजे जिम्मेवारियां पूरियां नहीं हुईयां। उम्र सिर्फ 45 साल की है। वो दुनिया तो तुर गया है। दुनिया तो तुर के जान का उहदा कारण की है? उहदे नशे सी। कहते ने ना, सियाने कहते हैं कि सानू नशे नहीं करने चाहिए, क्योंकि सानू आदे परिवार बारे भी सोचना चाहिए है ते अपने बारे भी सोचना चाहिए है। पर इस कहानी का जिहड़ा मुख पात्र है करतार सिंह, वो किसी बारे भी नहीं सोचता। वो अपना जिहड़ा है नशियां विच मस्त रहिंदा है। उसका जिहड़ा वड्डा पुत्र अमरीक सिंह है, वो एक सरकारी मुलाजम है ते करतार सिंह की मौत तो बाद जिहड़ी सारी जिम्मेवारी है वो किंदे सिर ते आ जाती है? अमरीक सिंह। क्यों? क्योंकि वो घर का वड्डा लड़का है। सारा कर्ज जिहड़ा है उसके सिर ते आ जाता है। देखो, 2 भैनां तां उहदियां विआहियां होईयां ने। छोटा भरा महिंदर है, भैन 7वीं विच पढ़दी है। वो देखता है कि मेरा जिहड़ा प्यो सी बड़ा ऐशी सी, क्योंकि वो प्यो ने अपने समय में बड़ी ऐश की, शराब पींदा सी। क्यों पींदा सी? देखो, उन्होंने शराब पीन का कारण की सी ज़्यादा, क्योंकि जिहड़ा उसका पिता सी, मतलब किंदा पिता सी? अमरीक सिंह का नहीं, उसके पिता का पिता, मतलब करतार सिंह का पिता। ते अमरीक सिंह का दादा की सी, सिंगापुर दे विच पैसे कमाने के लिए गया सी। वो की करता सी, पैसे जिहड़े सी कमा के भेज रहा सी। अगों जिहड़ा उनका बच्चा जिहड़ा सी करतार सिंह मुंडा सी, वो चंगा नहीं निकलिया। उन्हें की कीता, आपदे प्यो की कमाई हुई औखी जिहड़े पैसे भेजदा सी, उस दे नाल शराब पी लैंदा सी, नशे करदा सी। जमीन नूं उन्हें ठेके ते दे दित्ती। घर दे विच उहनूं कोई परवाह नहीं हुंदी सी कि भी मैं घर राशन लियाना है, कमाई करनी है, जिहड़ी मेरी जमीन है मैं उहदे विच खाद वधिया पानी है जां नहीं पानी। उहनूं तां सिर्फ अपनी ऐश प्रस्ती की आदत पै चुकी सी। क्यों पै चुकी सी? क्योंकि उसका प्यो जिहड़ा है सिंगापुर तो पैसे भेज रहा सी। करतार सिंह का प्यो ते अमरीक सिंह का दादा। अमरीक नूं याद आया कि उसदियां भूआ दियां कुड़ियां दे विआह ते उसके प्यो ने बन ठन के जाना सी। देखो, हुण जदों भी कोई इंसान मर जाता है तो मरण तो बाद अपने कोल सिर्फ उन्हां दे गल्लां याद करन तो इलावा कुछ नहीं रह जाता। यही की है, ये कहानी दे विच की है, करतार सिंह मर चुकिया है, उन्हां दे घर भोग पै
ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀਆਂ ਭੂਆ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਣ ਠਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 1 ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਲਾਤੀ, ਅਤੇ ਪੌਣਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੱਸ ਮਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਲਾਤੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੌਣੇ 3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਾਠ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੋੜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 1650 ਰੁਪਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਲਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 15-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਮੰਨ ਲਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 1650 ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜਦਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇਹ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਪੁੱਛੀ ਏ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਘਰੇ ਆਇਆ ਏ, ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਏ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਐਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਊ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਸ਼ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ 'ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਪਿਓ ਇੰਨਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਫਸ ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਫਸ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆਪਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਮਹਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨ 'ਤੇ ਭੋਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ ਏ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਤੁਰ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਰਖਰੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਖਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸਾਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਥੈਂਕਸ।